وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله ربنا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمن علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করছি আপনারা আমাকে বেশ ভালোভাবেই শুনতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। এবং এটাও আশা করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ভালো রেখেছেন, ইমানের সাথে রেখেছেন, আমলের সাথে রেখেছেন, সুস্থতার সাথে রেখেছেন, চমৎকার একটি মানসিকতার মধ্যে আমাদেরকে রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তাহলে শুরু করছি গত ক্লাসের রিভিশন, 12 তারিখের রিভিশন, সপ্তম ক্লাস, ষষ্ঠ পারার। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون তারা চাইবে। ওই যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নামে দিবেন, তো জাহান্নামীরা জাহান্নাম থেকে চাইবে, কি চাইবে? ইউরিদুনা তারা চাবে, আইয়াখরুজু বের হতে, মিনান নারি জাহান্নাম থেকে, আগুন থেকে। নার মানে আগুন, আর আগুন মানে জাহান্নাম। তারা চাইবে জাহান্নাম থেকে বের হতে। ওয়ামা হুম বিখারিজিনা মিনহা, মূলত তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। সেখান থেকে তারা বের হয়ে আসতে চাইলেও পারবে না। ওয়ালাহুম আযাবুম মুকীম। ওয়ালাহুম, তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন শাস্তি, মুকীমুন স্থায়ী, স্থায়ী শাস্তি, পার্মানেন্ট শাস্তি, নট টেম্পোরারি। টেম্পোরারি শাস্তি নয়, এটা হলো পার্মানেন্ট শাস্তি। তাদের জন্য সেই জাহান্নামে পার্মানেন্ট শাস্তির ব্যবস্থা। এই জন্য তারা সেখান থেকে চাইলেও বের হয়ে আসতে পারবে না, বের হতে পারবে না। ইউরিদুনা আন ইয়াখরুজু মিনান নারি ওয়া মা হুম বিখারিজিনা মিনহা ওয়া লাহুম আযাবুম মুকীম। এবার ফৌজদারি বিধান, ওয়াস-সারিকু ওয়াস-সারিকাতু, আমাদের জীবনে ফৌজদারি বিধান। ওয়াস-সারিকু ওয়াস-সারিকাতু, অনেকে বলে কোরআনের বিধানগুলো, ইসলামের বিধান, এগুলো রাজনৈতিক বিধান না। বলে না, ইসলামের মধ্যে রাজনীতি নাই, কোরআনের মধ্যে রাজনীতি নাই।
এবার আপনি নিজ চোখে আজকে দেখেন এখানে সূরা আল মাইদা, সূরা আল মাইদা, এটা ভুল হচ্ছে, সূরা আল মাইদা, সূরা আল মাইদা, আল মাইদা এর 36 নম্বর আয়াত। সূরা আল মাইদার 36 নম্বর আয়াতে দেখে নেন আল্লাহ তাআলা কি বলছেন। ইউরিদুন ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু ফৌজদারি বিধান। তো এখন যদি ইসলামের রাজনীতি থেকে নাই থাকে, তাহলে চোরের হাত কাটবে কি? আমার মতো মৌলবী দ্বারা কি চোরের হাত কাটা যাবে? কাটা সম্ভব হবে? আপনার মতো একজন ডক্টর দিয়ে কি চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে? আপনার মতো একজন কলেজের শিক্ষক দিয়ে কি চোরের হাত কাটা যাবে? আপনার মতো একজন বিজনেসম্যান দিয়ে কি চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে? আপনার মতো ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর দিয়ে কি চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে? তার মানে চোরের হাতটা আমি যে কয়েকজনের নাম বললাম, যে কয়েক পেশার পেশাদারের সাথে, পেশার সাথে যুক্ত, আমাদের কারোর দ্বারায় চোরের হাত কাটা সম্ভব না। মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, বাইতুল মোকাররমের খতিব সাহেব বলেন, তারপরে বড় বড় চাকরি আমরা যারা করি, কারোর দ্বারা এই চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে না। তাহলে কে করবে এটা? যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তো রাষ্ট্র পরিচালনা কারা করে? পলিটিশিয়ান যারা, তাই না? আমিও রাষ্ট্র চালাই না, আপনিও চালান না, যারা রাজনীতি করে তারাই চালায়। তো অতএব কোরআনের মধ্যে রাজনীতি আছে কিনা দেখেন। আল্লাহর নীতি যেটা, ওইটার নাম হলো রাজনীতি। ওয়াসসারিকু ওয়াসসারিকাতু, চোর পুরুষ হোক আর চোর নারী হোক, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, ফাকতাউ, অতএব তোমরা কেটে দাও, আইদিয়াহুমা, উভয়ের হাত, চোর পুরুষ হোক আর চোর নারী হোক। তো অতএব এটা এখন সংসদে আইন পাস করতে হবে। আগামী দিন থেকে বাংলাদেশে কেউ যদি স্বভাবের কারণে চুরি করে, শর্ত আছে, স্বভাবের কারণে চুরি করে, সংরক্ষিত মাল স্বভাবের কারণে, কারোর সংরক্ষিত মাল কেউ যদি স্বভাবের কারণে চুরি করে, তাহলে তার হাত কাটা হবে। কারা কারা এটার পক্ষে আছেন? হাত তোলা দিল। কারা কারা এটার পক্ষে আছেন তারা হা বলুন। হা, হা জয়যুক্ত হলো, হা জয়যুক্ত হলো, হা জয়যুক্ত হলো। তাহলে ওখানে কত মানুষ আছে? 300 মানুষ। 300 মানুষের মধ্যে যদি 151 জন মানুষ বলে হা জয়, হা, মাননীয় স্পিকার বলবেন হা জয়যুক্ত হলো, হা জয়যুক্ত হলো, হা জয়যুক্ত হলো, তাহলে কোরআনের বিধান, তারা, কোরআন তো আল্লাহ তাআলা নাজিল করে দিয়েছেন, এটা কেউ পাশ করতে হবে না, এটা আল্লাহ তাআলা পাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সিস্টেমের কথাটা বললাম আর, আমাদের দেশের সিস্টেম, সংসদে এই আইন পাশ হলেও আইনিটা চুরি করলে হাত কাটতে হবে। সংসদে এই আইন পাশ না করলেও চুরি করলে হাত কাটতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের সিস্টেমের কারণে এই উদাহরণটা দিলাম। তাহলে ওয়াসসারিকু ওয়াসসারিকাতু ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, তাহলে এবার ইসলাম ক্ষমতা যাক, বা ইসলামী রাজনীতি হোক, বা কোরআনের বিধান অনুযায়ী সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র পরিচালনা করা হোক, এই মতের মানুষ যদি 151 জন হয়, তাহলে এরকম একটা আইন না, আরো অনেকগুলো আইন কায়েম করা সম্ভব। আর একটা দুটা আইন পাশ করলেই বাংলাদেশ শান্তি। চুরি করলে হাত কাটা, একটা যদি আপনি কায়েম করতে পারেন, বাংলাদেশের সিংহভাগ অপরাধ থেমে যাবে। তারপরে জেনা করলে রজম করা, এটা যদি, এই দুইটা আইন, আর কিছু লাগবে না, আপাতত এই দুইটা আইন কায়েম করো। চুরি করলে হাত কাটা, আর এই জেনা করলে সঙ্গে সার করা বা রজম করা, পাথর মারা, এই বেত্রাঘাত করা, এই আইন, অর্থাৎ জেনার আইন আর চুরির আইন, এই দুইটা আইন, অনলি এই দুইটা আইন কায়েম হোক, দেখবেন আগামী দিন বাংলাদেশ কত সুন্দর হয়ে যাবে। কিন্তু তারা তো সুন্দর চায় না, কারণ যদি সুন্দর হয় তাহলে তো তারা বড় বড় বোতল খেতে পারবে না, তারা আর চুরি করতে পারবে না। এই জন্য চোরেরা এই আইন চায় না, তাই না? চোরেরা এই আইন চায় না। والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما, চোর পুরুষ চোর নারী, فقطعوا أيديهما, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও, জাযাআন, এটা হলো প্রতিদান চুরি করার, বিমা কাসাবা, তারা যে অর্জন করেছে, কামাই করেছে, ওই কামাইয়ের প্রতিদান, নাকালাম মিনাল্লাহ, এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটা দৃষ্টান্ত, এটা একটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কি দৃষ্টান্ত।
ওয়াল্লাহু আজিজুন হাকীম। আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ফামান তাবা, অতএব যে ব্যক্তি, ফামান তাবা অতএব যে ব্যক্তি তওবা করলো, মিন বাদি যুলমিহি, তার জুলুম করার পর, অর্থাৎ এই চুরি করলো, চুরি করার পরে কেউ যদি তওবা করে, ও আসলাহা, এবং নিজেকে কারেকশন করে নেয়, ফাইন্নাল্লাহা ইয়াতুবু আলাইহি, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করবেন। ইন্নাল্লাহা গাফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এখানে চোরে স্বভাবের কারণে চুরি করে, বাংলাদেশে অভাবের কারণে চুরি করা, এই চুরির সংখ্যা, এই চোরের সংখ্যাটা খুবই কম। অভাবে চুরি করে বাংলাদেশে আমার মনে হয় 1000-এ একটা চুরি হবে অভাবে, আর বাকি 999টা চুরি হবে স্বভাবে, তাই না? আপনারা কি আমার সাথে একমত যে একটা চুরি, 1000-এ একটা চুরি হয় অভাবে, আর বাকি 999টা চুরি হয় স্বভাবে? হ্যাঁ। গত 4-5 দিন আগে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছিলাম, এই যে নারায়ণগঞ্জের ওই যে গাউসিয়া, ওখানে এক স্বামী পরিত্যক্তা নারী কাপড় দোকানে চুরি করতে গেছে। পরে সে ধরা পড়েছে, আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই জানবেন। চুরি করতে গেল, ধরা পড়লো, এবং ধরার পরে জানা গেল যে ওই ভদ্র মহিলা স্বভাবের কারণে চুরি করতে আসেনি, অভাবের কারণে। অর্থাৎ স্বামী ফেলে চলে গেছে। এটা আমাদের সমাজে এখন একটা বিশাল সংখ্যা। স্বামী আরেকটা বিয়ে করেছে, চলে গেছে, স্বামী পরিত্যক্তা, এই একটা একটা বিশাল সংখ্যা আমাদের এই সমাজে। এটা আমাদের জন্য একটা খুবই লজ্জার কারণ। তো পরে ওই দোকানদার তাকে ধরলো, পরে দেখলো যে এই মহিলা স্বামী পরিত্যক্তা, পরে তাকে বিয়ে করে নিয়েছে। দেখ, বিয়ে করে নিয়েছে, এটা একটা কাজ, এটা আমার মূল বিষয় না কথার বলার। আমার মূল বিষয় হলো যে এই যে দেখেন, একজন নারী তার স্বভাবের কারণে নয়, একান্তই অভাবের কারণে সে চুরি করতে গেছে। এখন এই যে স্বামী পরিত্যক্তা এই নারী চুরি করতে গেছে, আজকে যদি একটা আদর্শিক সরকার থাকতো, তাহলে কেন তার স্বামী তাকে ফেলে গেল, ওই স্বামীকে খুঁজে বের করে যৌক্তিক কারণ তার থেকে চাওয়া হতো, তার উপরে পানিশমেন্ট দেওয়া হতো। তাহলে দেখেন আজকে আমাদের এই সমাজ শুধুমাত্র একটা সুন্দর সিস্টেম না থাকার কারণে এই সমস্যাগুলো হচ্ছে। তো অতএব আমি যে কথাটা বললাম, 1000-এর মধ্যে একটা চুরি হলো অভাবে, বাকি 999টা চুরি হয় স্বভাবে। বাংলাদেশে এই যে গত কয়েক বছরে কোটি কোটি বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার চুরি হয়েছে, এটা সবটা চুরি হয়েছে স্বভাবের কারণে। এবং বাংলাদেশে আপনারা এটাও জেনে থাকবেন, সরকারি যত টাকা বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়, এই রাস্তাঘাট উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন, অফিস আদালত, এইরকম এরকম আরো যত, তার শতকরা 40% কাজে লাগে। বাকি 60% কারা চুরি করে? যারা অভাবী না স্বভাবী? দেখি আপনারা একটু বলেন তো। আমার এই কথার সাথে সবাই একমত, এবং এটা পরিসংখ্যানের মধ্যে আসছে, সংসদেও এটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে যে শতকরা 40 টাকা কাজে লাগে, বাকি 60 টাকা যারা চুরি করে তারা কি অভাবী না স্বভাবী? মাশাআল্লাহ, তারা হলো, মাশাআল্লাহ আপনারা জানেন, তারা হলো স্বভাবী চোর, অভাবী চোর নয়। তারা হলো কি? স্বভাবী চোর। এই স্বভাবী চোরদের জন্যই ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু, ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু। এবার ধরেন আপনাদেরকে আরেকটা প্রশ্ন করি। এই যে এই গাউসিয়াতে যে মহিলাটা ধরা পড়লো, এখন যদি ইসলামী আইন থাকতো, তাহলে আপনারা বলেন তো, ওই লোকে তো বিয়ে করে নিয়েছে, যাক সেটা আরেক কথা, কিন্তু এখন চুরি করলে ধরা পড়েছে, চুরি করতে গিয়ে মহিলা ধরা পড়েছে, এখন কি এই মহিলার হাত কাটা হবে কিনা? আপনারা বলেন তো। এই মহিলা যে ধরা পড়লো চুরি করতে গিয়ে, এই মহিলা ইসলামী বিধান অনুযায়ী, ইসলামী বিধান অনুযায়ী কি তার হাত কাটা হবে? না, তার হাত কাটা হবে না। মার্শাল্লাহ, এই যে আপনারা অনেকে আজান দিয়েছেন, না, তার হাত কাটা হবে না। কেননা সে স্বভাবী সুন্নাহ না, সে হলো কি? অভাবী সুন্নাহ। এখন তার এই অভাবের দায়ভার আমারও আছে, আপনারও আছে, আমাদের সবারই আছে, তাই না? তা সে কেন অভাবে থাকবে? এটার দায়ভার পুরো রাষ্ট্রের, আমাদের সবার উপরে এই দায়ভার আছে। তো অতএব তাহলে কি বোঝা গেল? স্বভাবের কারণে চুরি করলেই হাত কাটা হবে, অভাবের কারণে চুরি করলে হাত কাটা হবে না। এই জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সবাইকে কর্মসংস্থান করে দিবে, সবাইকে কর্ম করে দিবে, কর্ম এনে দিবে।
সবাইকে কর্ম দিবে। এবার সবাইকে কর্ম দেওয়ার পরে কেউ যদি কর্ম রেখে চুরি করে, তখনই তো হাত কাটার প্রশ্ন আসবে। তখনই তো হাত কাটার কি আসবে, প্রশ্ন আসবে। فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله ألم تعلم হে নবী আপনি কি জানেন না, আলম তাআলাম হে নবী আপনি কি জানেন না, আন্নাল্লাহ যে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এমন যে লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, তার জন্য রয়েছে আসমান এবং জমিনের সকল ক্ষমতা, সকল সার্বভৌমত্ব। সকল সার্বভৌমত্ব কার? আল্লাহ তাআলা, আসমান এবং জমিনের। ইউআযিবু মান ইয়াশা, তিনি যাকে চান তাকে শাস্তি দেন। ওয়া ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, এবং তিনি যাকে চান তাকে আযাব দেন। যাকে শাস্তি চান তাকে শাস্তি দেন, যাকে চান তাকে তিনি ক্ষমা করে দেন। ওয়া ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আর আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান। আপনাদেরকে একটা ছোট্ট হাদিস না বললেই নয়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশদের কোন এক মহিলা চুরি করেছিল। এই হাদিসটা আপনারা অনেকে পড়ে থাকবেন। মক্কা বিজয়ের দিন কোন এক মহিলা, কুরাইশদের কোন এক মহিলা চুরি করেছিল। কুরাইশের বংশের লোকেরা বলল, এবং ওই মহিলা ছিল বেশ সম্ভ্রান্ত বংশের, উচ্চ বংশীয় কোন মহিলা। তখন কুরাইশ বংশের লোকেরা বলল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এই মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করা প্রয়োজন, যেন তার হাত কাটা না হয়। এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এই মহিলার হয়ে সুপারিশ করবে এমন কি আছে, এমন দুঃসাহস কার আছে? তারা নিজেরা পরামর্শ করে ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই কাজে তাকে পাঠালেন, যে ওসামা বিন যায়েদের কেবল সাহস আছে রাসূলের কাছে এই মহিলার হয়ে সুপারিশ করার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে মহিলা এর হয়ে ওসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুপারিশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চেহারা লাল হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলার দণ্ডের ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছো? ওসামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্য আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বিকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মসজিদে নববীতে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। খুতবা দিয়ে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে এই জন্য যে তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ চুরি করলে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল নিচু বংশের কেউ চুরি করলে তার উপর হদ কায়েম করত। আল্লাহ তাআলার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে, আমি নবী তার হাত অবশ্যই কেটে দিতাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। চিন্তা করে দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যদি মুহাম্মাদের কন্যা লাউ আন্না বিনতে মুহাম্মদ ফাতিমা সারাকাত লাকাতাতু ইয়াদাহা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, আমি নবী মুহাম্মদ অবশ্যই আমার মেয়ে, আমার কন্যা ফাতেমার হাত কেটে দিতাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আজকে কি আছে আমাদের এই সমাজে? বড় বড় মানুষেরা চুরি করে পার পেয়ে যাচ্ছে, আর ছোটখাটো যারা চোর, এদের উপরে যত রকমের বিধান প্রয়োগ করা হচ্ছে। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। সমাজ শান্তি হওয়ার জন্য এই দুই একটা বিধান আপনি দেখেন। সৌদি আরবে যে একটু শান্তি যতটুকু আছে, ওখানে কি কোরআনের বিধান আছে বলেন তো? আপনারা তো অনেকে সৌদি আরবের সাথে সংযুক্ত আছেন, হজে যান, 40-45 দিনের সফর, ওমরাতে প্রায়শ অনেকে যান। সৌদি আরবে কি কোরআনের বিধান আছে? সৌদি আরব কি ইসলামী রাষ্ট্র? দেখি বলেন তো, সৌদি আরব কি ইসলামী রাষ্ট্র? না, সৌদি আরব ইসলামী রাষ্ট্র না। মাশাআল্লাহ, এই যে আপনাদের জানা আছে, জানাশোনা আছে। তবে সৌদি আরব ইসলামী রাষ্ট্র না, তবে একটা দুইটা বিধান আছে। একটা দুইটা, কিছু নাই। কিছু আছে বলছেন তো, কিছু নাই মানে কিছুর চেয়ে কম, কিছুর চেয়ে কম। যেমন চুরি করলে হাত কাটা, চুরি করলে কি হাত কাটা। এই একটা বিধানে দেখছেন পুরো জাতি একবারে সোজা হয়ে গেছে। পুরো জাতি কি হয়ে গেছে? সোজা হয়ে গেছে। চুরি করলে হাত কাটা। তাহলে দুই একটা এই দুই একটা আমাদের বাংলাদেশও আমরা সেন্টিমেন্ট দিই, আমরা সবাই রাষ্ট্রকে জানাই দিই যে আমরা
একটা দুইটা আনছে, বেশি আনছে না শরীয়তের। জেনার শাস্তিটা চাই আর চুরির শাস্তিটা চাই, আর লাগবে না কিছু। এই জাতি জিলাপির মতো সোজা হয়ে যাবে, একেবারে একেবারে সোজা হয়ে যাবে। والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول হে রাসূল يا أيها الرسول হে রাসূল লা ইয়াহজুনকা, যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, আল্লাযীনা ইউসারিউন, তারা যারা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, যারা দ্রুত কুফরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কুফরের দিকে ধাবিত হওয়াটা যেন আপনাকে কোনোভাবেই দুঃখিত না করে। ইয়া আইয়ুহার রাসূল লা ইয়াহজুনকা, হে রাসূল যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, আল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, যারা কুফরিতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। এই কুফরি, অন্যরা কুফরির দিকে ধাবিত হচ্ছে, এইটা যেন আপনাকে কোনোভাবেই কি কি না করে, চিন্তিত না করে। ইয়া আইয়ুহার রাসূল লা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি মিনাল্লাযীনা, এই যে কুফরির কাজ আপনাকে যেন চিন্তিত না করে, লজ্জিত না করে। আপনি দেখবেন, আপনি চাকরি করেন, দেখবেন আপনার অফিসে যাওয়ার পরে আপনার ডান দিকে বাম দিকে কলিগ যারা, তারা গতকাল ব্রাজিল আর্জেন্টিনা খেলা, ওই স্পেনের খেলা, ওই রাশিয়ার খেলা, তুরস্কের খেলা, সৌদি আরবের খেলা, ইরানের খেলা, এই খেলা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা চলছে, আর আপনি ব্যাককলের মতো মাঝখানে বসে আছেন, তাই না? এরকম হয়নি? এরকম হয় যে দুই দিকে মার্শাল্লাহ এরা এক একজন খেলা নিয়ে পিএইচডি করছে, আর আমি মনে হয় যে একবারে শিশুতে আছি, তার মানে আমি খেলার খবর রাখি না। তাহলে এটাও কিন্তু একটা দুঃখিত হওয়ার কারণ, তার মানে তারা কুফুরি নিয়ে সময় ব্যয় করছে, কুফুরি নিয়ে সময় ব্যয় করছে। ব্রাজিল আর্জেন্টিনা আইন করে আজান নিষিদ্ধ করা আছে, আপনারা জানেন কিনা? আইন করে আজান নিষিদ্ধ করা আছে, আর ওই ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিয়ে আমাদের কত ঘুম নষ্ট। এক লোক দেখলাম জমি বিক্রি করে ব্রাজিল না জানি আর্জেন্টিনার পতাকা বানিয়েছে, তাই না? সম্ভবত আর্জেন্টিনার বিশাল পতাকা বানিয়েছে জমি বিক্রি করে। এটা শুধু এই বছর না, এটা আমরা আরো কয়েক সালেও দেখেছি, মানে কয়েক টার্মেও দেখেছি, যে জমি বিক্রি করে ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার পতাকা চিন্তা করে দেখেছেন কোন ক্লাসের মুসলমান, কোন ক্যাটাগরির মুসলমান, আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আল্লাহু আকবার কাবীরা। অথচ ওই লোকের প্রতিবেশী, ও জার্মানি না, আমি তো ওই যে শোনা কথা এই, তাহলে দেখেন ওই লোকের প্রতিবেশী হয়তো গত 2-3 বছরও নতুন একটা জামা কিনতে পারে না, ছেলে মেয়েকে জামা কিনে দিতে পারে নাই, নিজে অত পাড়া চেরা লুঙ্গি পরে নামাজ পড়ে। আর ওই ওই বেটা জমি বিক্রি করে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা জার্মানির পতাকা বানায়। পাগল কি গাছে ধরে? আপনারা বলেন, পাগল কি গাছে ধরে? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। খেলার জন্য মারামারি হয়। ওই যে পরশুদিন দেখলাম এক ছেলে পতাকা গাছে উঠাতে গিয়ে গাছে ওখানে ইলেকট্রিক শর্টে মারা গেছে, সম্ভবত 10-12 বছরের একটা ছেলে। এই যে দেখছেন, মার্শাল্লাহ, আপনাদের কাছে তো দুনিয়ার সকল খবর আছে। 30 শতাংশ জমি বিক্রি করছে, মার্শাল্লাহ। অনেক, আমি তো আসলে আপনাদের থেকে অনেক ইনফরমেশন নিতে পারবো। মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ, জি আলহামদুলিল্লাহ। তবে আমি আপনাদেরকে বলবো, এই খেলার পিছনে যদি আপনি সময় নষ্ট করেন, আল্লাহ তাআলার কাছে জবাব দিতে হবে। সবচেয়ে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হলো এই খেলাগুলো ম্যাক্সিমাম হলো রাতের গভীরে, রাত 10টায়, 12টায়, ভোর 4টায়। একজন মুমিনের সুপার গোল্ডেন টাইম ইবাদত করার সময় হলো দুইটা, একটা হলো ফজরের আগে, ফজরের পরে, আর একটার সময় হলো আসর থেকে ঘুমানো পর্যন্ত। সুপার গোল্ডেন টাইম, একজন মুমিনের ইবাদতের সুপার গোল্ডেন টাইম হলো দুটো। একটা হলো সুবহে সাদিক যেটাকে আমরা বলি, অর্থাৎ সাহারির সময়, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের সময় থেকে ফজর এবং ফজরের পরে, এই মোটামুটি 2-2.5-3 ঘন্টা, 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা। আর আরেকটা সুপার গোল্ডেন টাইম ইবাদতের সময় হলো আসর থেকে রাতের ঘুমানো পর্যন্ত। এই দুইটা গোল্ডেন সুপার টাইম, সুপার গোল্ডেন টাইম ইবাদতের এই দুইটা সময়ই ম্যাক্সিমাম খেলাগুলো, তাই না?
মানে বুঝে শুনেই দিয়েছে যাতে এই জাতি, মুসলিম জাতি, মানব জাতি যেন আল্লাহ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। সাবধান, সাবধান। খেলার পিছনে 1 মিনিট সময় ব্যয় করা যাবে না। 1 মিনিট সময়ও এই আজে বাজে কাজের পিছনে কোনোভাবেই খরচ করা যাবে না। 5টা প্রশ্নের উত্তর জবাব না দেওয়া পর্যন্ত হাসরের ময়দানে বনি আদম তার 1 পাও নাড়তে পারবে না। لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفنى। বনি আদম তার জিন্দেগি কোথায় অতিবাহিত করেছে, ওই সময়টা কোথায় অতিবাহিত করেছে, এই জবাব না দেওয়া পর্যন্ত বনি আদম 1 পাও নড়তে পারবে না। চিন্তা করে দেখেছেন? এই যে আমরা ফেসবুকের পিছনে ঘন্টাকে ঘন্টা সময় দিই, নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক, বুঝ দান করুক। ফেসবুকে ঢুকলে আপনার সময় কোন দিক দিয়ে চলে যাবে এটা আপনি টেরও পাবেন না। এই প্রতিটা মিনিট, সেকেন্ড, ঘন্টার জন্য হাসরের কঠিন ময়দানে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। লা তাজুলু কাদামা ইবনে আদম। এজন্য সময়ের ব্যাপারে বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল, বি কেয়ারফুল। এই সময় আমাকে জান্নাতে নিবে, এই সময় আমাকে জাহান্নামে নিবে। যদি এই সময়টা আমি রবের জন্য কাজে লাগাতে পারি, যদি এই সময়টা আমি রবের জন্য কাজে লাগাতে পারি, তাহলে এই সময় আমাকে জান্নাতে নিবে। আর এই সময়টাই যদি আমি রবের দ্রোহিতার কাজে লাগাই, রবের বিরুদ্ধে কাজে লাগাই, তাহলে এই সময় আমাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়বে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ইয়া আইয়ুহার রাসূল লা ইয়াহজুনকাল্লাযীনা ইউসারি'উনা ফিল কুফরি। কুফরের দিকে যারা ধাবিত হয়, তাদের দুনিয়ার এই উত্থান, দুনিয়াতে তাদের এই ওই উন্নতি, এগুলো যেন আপনাকে কোনোভাবেই দুঃখিত না করে। মিনাল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলে আমান্না বিআফওয়াহিহিম, তারা বলে তারা তাদের মুখে ঈমান এনেছে, ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনে নাই। মুখে বলে আমরা ঈমানদার, অন্তরে তাদের ঈমান নাই। মুখে বলে আমরা ঈমানদার, অন্তর তাদের ঈমান আনতে পারে নাই। এজন্য সাবধান, সাবধান, সাবধান। আমাদের প্রতিটা মিনিটের হিসাব রবকে দিতে হবে, এই চিন্তা যেন মাথায় থাকে। প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা সেকেন্ড রবকে হিসাব দিতে হবে। সাম ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম ওয়া মিনাল্লাযীনা হাদু, এবং তাদের মধ্য থেকেও যারা ইহুদি হয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। সাম্মাউনা লিকাওমিন আখারিন, এবং তারা শুনতে অভ্যস্ত। লিকাওমিন আখারিন, অপর মানুষদের কথা। লাম ইয়াতুকা, যারা এখনো আপনার কাছে আসে নাই। ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা কালিমাকে বিকৃতি সাধন করে, কোরআনকে বিকৃতি সাধন করে। মিন বাদি মাওয়াদিহি, তার মূল জায়গা থেকে, তার মূল জায়গা থেকে তারা কোরআনকে বিকৃতি সাধন করে। ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা বিকৃতি সাধন করে কোরআনকে তার মূল জায়গা থেকে। ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি, এখানে একটু ব্যাখ্যা শুনেন। কোরআন মানে কোরআন হক কথাকে, হক কথাকে তার অপব্যাখ্যা করে, হক কথাকে অপব্যাখ্যা করে। তাহলে সর্বপ্রথম হক তো হলো কোরআন, তাই না? আল হক মানে সবচেয়ে সেরা কথা, সত্য কথা হলো কি? কোরআন। এই কোরআনকে তারা বিকৃতি করে। আবার আরেকটা কথা হলো, যেই কথাটা আমি বলি নাই ওই কথাটা আপনি আমার নামে বলে দেওয়া, এটাও ইউহাররিফুনাল কালিমা আম মাওয়াদিহি, ওইটারও মধ্যেও পড়ে। তার মানে কারো নামে অপবাদ রটানো। বাংলাদেশে একেবারে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পদে থেকেও এক দলের প্রধান আরেক দলের নামে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে না? নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। সর্বোচ্চ পদে বাংলাদেশের, এর উপর আর কোনো পদ নাই। ওই চেয়ারের মধ্যে বসে একবারে ডাহা মিথ্যা কথা, ডাহা ডাহা মিথ্যা কথা বলে দিচ্ছে লক্ষ জনতার সামনে। আর লক্ষ জনতা লাফাই উঠছে, হ্যাঁ তাহলে নিজেও মিথ্যুক,
এই লক্ষ জনতাকেও মিথ্যুক বানিয়ে আসলো উনি অমুক জায়গায় জনসভায় গিয়ে। আসেনি এরকম বাংলাদেশে? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। ডাহা মিথ্যা কথা, ডাহা, ওইটা সত্যের ধারে কাছেও নাই। একবারে ডাহা মিথ্যা কথা। সে জনসভায় দাঁড়িয়ে বলল আমরা এই ঘটনা ঘটাইছি, তাদের মন পছন্দ হয় না, তারা এটার জন্য বিক্ষোভ করেছে। সবাই বলল হ্যাঁ। তাহলে দেখেন লক্ষ জনতাকে মিথ্যুক বানিয়ে আসলো। তাহলে দেখেন জাহান্নামে মানুষ কিভাবে যায় দেখেছেন? একটা হলো যে নিজে, একটা হলো নিজে মনে করেন যে দরজা বন্ধ করে অপরাধ করা, এটা একটা অপরাধ, খেয়াল করিয়েন। আমি দরজা বন্ধ করে নাউজুবিল্লাহ অপরাধ করলাম, এটা একটা অপরাধ আমার মধ্যে থাকলো। কিন্তু আরেকটা হলো আমি নিজে অপরাধ করলাম, আবার লক্ষ জনতাকে অপরাধের সাথে অ্যালাইন করে দিলাম। তাহলে দুইটার মধ্যে ফার ডিফারেন্স বিটুইন আসমান এন্ড জমিন। বুঝতে পেরেছেন? আমাদের সমাজে কিন্তু আমাদের বড় বড় নেতারা এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। কক্সবাজারে, চট্টগ্রাম না, চিন্তা করে দেখেছেন? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ। নিজেও ডাহা মিথ্যুক, লক্ষ জনতাকেও মিথ্যুক বানিয়ে ওখান থেকে তিনি আসছেন। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দান করুক। আমিন, আমিন, আমিন। কিভাবে এভাবে ডাহা মিথ্যা কথা বলে? ইয়াকুলুনা ইন উতিতুম হাযা ফাখুযু, ইয়াকুলুনা, 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 তারা বলে ইন উতিতুম, যদি দেওয়া হয় এই হাদা, এই আদেশ, ফাখুদুহু, তবে তারা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ তাদের মনের মতো যদি আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তারা বলে এটা গ্রহণ করো। ওয়াইল্লাম তুতাউহু ফাহদারু, আর যদি তাদের মনের মতো কোনো আদেশ দেওয়া না হয় তাহলে তোমরা কি করো? এটাকে তোমরা কি করো? অ্যাভয়েড করো। ওয়ামান ইউরিদিল্লাহ, আর যে ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তাআলা চান, ওয়ামান ইউরিদিল্লাহু, আর আল্লাহ তাআলা যাকে চান ফিতনাতাহু, পরীক্ষায় ফেলতে, ফালান তামলিকা লাহু মিনাল্লাহি শাইআ, ও নবী আপনি আর হয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে, পরীক্ষা থেকে তাকে বাঁচাতে পারবেন না, আল্লাহর পরীক্ষা থেকে তাকে বাঁচাতে পারবেন না। উলাইকাল্লাযীনা, এরাই তারা যারা, লাম ইউরিদিল্লাহু, যে আল্লাহ তাআলা না চেয়েছেন তাদেরকে, আইয়ুতাহিরা কুলুবাহুম, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে চান না। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজিয়ুম, তাদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা। ওয়া লাহুম ফিল আখিরা, আর আখিরাতে তাদের জন্য আছে বঞ্চনা। ওয়া লাহুম ফিল আখিরাতি আযাবুন আযীমুন, কঠিন শাস্তি। সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত, মিথ্যা শুনতে আগ্রহী। আক্কা, এই যে দেখেন, মিথ্যা শুনতে আগ্রহী। সাম্মাউনা লিল কাযিবি, তারা মিথ্যা শুনতে আগ্রহী। সাম্মাউনা লিল কাযিবি, সাম্মাউনা লিল কাযিবি, মিথ্যা কথা শুনতে আগ্রহী। আপনাদেরকে একটা কথা বলি, প্রাসঙ্গিক ক্রমে না বলে পারছি না, যে বাংলাদেশে এখন সংসদে আহ, গত অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং আগামী অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে আলোচনা চলছে। তো এক একজন সংসদ সদস্যকে 5 মিনিট, 6 মিনিট, 7 মিনিট, 10 মিনিট অবস্থা ভেদে দেওয়া হয় বাজেটের উপরে আলোচনা। আমি আপনাদেরকে বলি, কালকে সংসদে যেটা হয়েছে, আপনি দেখাতে পারবেন বাজেটের কোন জায়গায় একজন নারী পর্দা করে আসলে সংসদে তাকে চেনা যায় না, ওনারা কারা, তারা কে, এটা কি বাজেটের কোন জায়গায় আছে বলেন? বাজেটের আলোচনার কোন জায়গায় কি এটা আছে যে একজন নারী সংসদ সদস্য সংসদে আসলে তাকে চেনা যায় না, ওনারা কারা? এটা কি বাজেটের আলোচনার কোনো অংশ? আমার দৃষ্টিতে সংসদে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হয় 3/2 ভাগ। আমি খুব লক্ষ্য করেছি, খুব লক্ষ্য করেছি। অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হয় 3/2 ভাগ, আর প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয় 1 ভাগ। আমার মনে হয় 1 ভাগও না, আরো কম। মানে বাংলাদেশের জনগণের কাজে লাগে এরকম আলোচনা আমার তো মনে হয় 20% হয় কিনা সন্দেহ আছে। আর বাকি 80% আলোচনা, এই আলোচনার কোনো ভ্যালু নাই, কোনো দরকার নাই, বরং এখানে মারামারি, কাটাকানি, হাঁটাহানি, একটা মানে ঝগড়াঝাটির পরিবেশ হয় বাকি 80% কাজে, কথায়, তাই না? তাহলে 80% যে আজে বাজে আলোচনা, সমালোচনা, নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বলে বলে বাংলাদেশের কোটি কোটি টাকা অপচয় হচ্ছে, জনগণের ট্যাক্সের টাকা। এটার জন্য আমার মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। আমার পাওয়ার নাই, মানে সবাইকে দরজা বন্ধ করে পিটাতে মনে চায় সংসদে, দরজা বন্ধ করে পিটাতে মনে চায়। জনগণের টাকা খরচ করে তারা এই সমস্ত ফাইজলামি করে ওখানে বসে বসে।
ঠিক না? 20% হলো জনগণের কথা, 80% হলো ফাও কথা, ফাও ফাও ফাও। শক্তি নাই আমাদের, পাওয়ার নাই। যদি সেই শক্তিটা থাকতো, দরজাটা বন্ধ করে কিছু যুবক নিয়ে তাদেরকে শুধু মানে অন্ধকার রাতের মতো ফিরানো দরকার ছিল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। সাম্মাউনা লিল কাযিবি আকালুনা লিস-সুহতি ফাইন জাউকা অতঃপর যদি তারা আপনার কাছে আসে, ফাহকুম বাইনাহুম, আপনি তাদেরকে ফাহকুম বাইনাহুম, তাদের মাঝে বিচার ফয়সালা করে দেন। আও আ'রিদ আনহুম, অথবা তাদের থেকে আপনি অপেক্ষা করুন, তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলুন। ওয়াইন তু'রিদ আনহুম, আর যদি আপনি তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলেন, ফালা ইয়াদুররুকা শাইআ, তারা কখনো আপনার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ওয়াইন হাকামতা, আর ওয়াইন হাকামতা, আর আপনি যদি ওয়াইন হাকামতা, আর যদি আপনি বিচার ফয়সালা করেন, ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, তাহলে ন্যায় পরায়ণতার সাথে, ইনসাফের সাথে আপনি তাদের মাঝে কি করুন? ফয়সালা করুন। যদি আপনি ফয়সালা করতে চান, তাহলে ইনসাফের সাথে আপনি বিচার ফয়সালা করুন। ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, ফাহকুম বাইনাহুম বিল কিসতি, ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি মুকসিত, যারা ইনসাফকারী তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন। ইন্নাল্লাহা ইউহিব্বুল মুকসিতিন। ওয়া কাইফা ইউহাক্কিমুনাকা, ওয়া কাইফা, আর কিভাবে, ইউহাক্কিমুনাকা, তারা আপনাকে বিচারক মানবে। ওয়া কাইফা ইউহাক্কিমুনাকা, কিভাবে তারা আপনাকে বিচারক মানবে। ওয়া ইনদাহুম, অথচ তাদের কাছে আছে আত-তাওরাত, তাওরাত। ফিহা, ওই তাওরাতের মধ্যে আছে হুকমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার হুকুম। ওই তাওরাতের মধ্যে আছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লাউনা মিন বাদি যালিক, এত ওয়াজ করার পরেও তারা আপনাকে পিছনে রেখে চলে যাচ্ছে। ওয়া মা উলাইকা বিল মুমিনিন, যারা আপনাকে বিচারক মানবে না এরা ঈমানদার নয়। সহজ কথা, যারা বিচারপতির আসনে আপনাকে বসাবে না, তার মানে এখন তো আপনি নাই, তার মানে কারা? তার মানে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করবে না, ওয়ামা উলাইকা বিল মুমিনিন, এরা কিন্তু ঈমানদার নয়। যদিও তাদের মুখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দাড়ি থাকে, তাই না? দেখতে কিন্তু মাশাআল্লাহ রবি ঠাকুরের মতো, একবারে ইয়া বড় বড় দাড়ি। আবু জাহেলেরও নাকি দাড়ি ছিল। তাহলে দাড়ি দিয়ে ইমানদার মাপা সম্ভব না। ওয়ামা উলাইকা বিল মুমিনিন, ইন্না আনজালনাত তাওরাতা, নিশ্চয়ই আমরা তাওরাত নাজিল করেছি, ফিহা, ওই তাওরাতের মধ্যে আছে হুদা ওয়া নূর, হুদা এবং নূর, হুদা এবং নূর, পথ নির্দেশ এবং নূর। ইয়াহকুমু বিহান নাবিয়্যুনা, ওই তাওরাতের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেছে নবীরা। আল্লাযীনা আসলামু, যারা আল্লাহ তাআলার কাছে পুরোপুরি সারেন্ডার করেছে। লিল্লাযীনা হাদু, যারা ইহুদি আছে তাদের কাছে এই বিচার করেছে। ওয়ার রব্বানিয়ুন, এবং যারা রব্বানি অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালা যারা, তারাও। ওয়াল আহবার, এবং যারা জ্ঞানে পণ্ডিত তারাও। বিমাস্তাহফিজু মিন কিতাবিল্লাহ, কেননা তাদেরকে তো রক্ষক বানানো হয়েছিল, তাদেরকে দায়িত্ব মিন কিতাবিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার। ওয়া কানু আলাইহি শুহাদা, আর তার উপর তারা ছিল সাক্ষী। ফালা তাখশাউহুম ফালা তাখশাউন নাস ওয়াখশাউনি, ফালা তাখশাউন নাস, অতএব তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, ওয়াখশাউনি, আমাকে ভয় করো। এই দুনিয়ার মানুষ, মানুষকে ভয় না, আমাকে ভয় করো। ফালা তাখশাউন নাস ওয়াখশাউনি ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي, আর তোমরা ক্রয় করবে না আমার আয়াতগুলোকে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে, তার মানে দুনিয়ার লাভে। ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله, এই যে দেখেন, যে বা যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করবে, ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এরা হলো কাফের। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফয়সালা করবে না তারা হলো কাফের। ওয়ামা উলাইকা বিল, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। তাহলে কাফের কারা? যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করবে না।
আল্লাহর বিধান শুনলে তারা বলে এটাকে মধ্যযুগীয়। তাহলে আপনারা বলেন এই লোকটা কি আর ইমান ওয়ালা আছে? আল্লাহর কোন ইমান ভাঙ্গার 10টা কারণ, বিশেষ 10টা কারণ। একটা হলো শরীয়তের কোন বিধানকে কটাক্ষ করা, শরীয়তের কোন বিধানকে কি করা, কটাক্ষ করা। তো এখন মনে করেন যে কোন মন্ত্রী যদি চেয়ারে বসে বলে এটা মধ্যযুগীয় বিধান, তাহলে তো পুরা মন্ত্রী তো আমাদের সবার মন্ত্রী, 18 কোটি মানুষের, তার মানে আমরা সবাই বেঈমান হয়ে গেছি এই অর্থে। আর তারা যাকে ভোট দিয়ে সংসদে পাঠিয়েছে, মন্ত্রী বানিয়েছে, ওই এলাকার মানুষগুলো আগে বেঈমান হয়েছে, ইমান হারা হয়েছে আমরা পরে, আমরা যেহেতু তাকে ভোট দেই নাই, সাপোর্ট করি নাই। কিন্তু যারা তাকে সাপোর্ট করেছে এই কথার পরেও আগেও, তারা বেগাইরে হিসাব, তারা ওই শরীয়তের বিধান এটাকে লঙ্ঘন করার গুনাহের মধ্যে তারা পড়বে, তাদের ইমানের মধ্যে চরম ভাবে আঘাত আসবে। وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم আর আমি লিখে দিয়েছি তাদের উপর, ওয়াকাতাবনা আলাইহিম আর আমি লিখে দিয়েছি, বিধান দিয়েছি, আলাইহিম তাদের উপর, আন্নান নাফসা বিন নাফসি, নফসের বিনিময়ে নফস, মানে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, ওয়াল আইনা বিল আইনি, চোখের বিনিময়ে চোখ। এই যে আল্লাহ তাআলার বিধান, এই যে দেখেন দেখেন, কেউ কাউকে হত্যা করলে এর শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা, কেউ কারো চোখ উপড়ে ফেললে তার শাস্তি হলো চোখ উপড়ে ফেলা। দলিল এই, ওয়াল আনফা বিল আনফি, 45 নম্বর আয়াত সূরা মায়দা। ওয়াল আনফা বিল আনফি, নাকের বদলে নাক। ওয়াল উজুনা বিল উজুনি, কানের বদলে কান। ওয়াস সিন্না বিস সিন্নি, দাঁতের বদলে দাঁত। ওয়াল জুরুহা কিসাস, অনুরূপ জখমের বদলে অনুরূপ কিসাস, জখমের বদলে অনুরূপ জখম, কেসাস। ফামান তাসাদ্দাকা বিহি, কেউ যদি এই চোখ উপড়ানোর ফলে বা দাঁত উপড়িয়ে ফেলার পরেও, নাক কাটার পরেও কেউ যদি মাফ করে দেয়, ফাহুয়া কাফারাতুল্লাহ, এটাকে ইসলাম ওয়েলকাম জানিয়েছে। ক্ষমা করে দেওয়াটাকে ইসলাম দারুণ ভাবে আমাদেরকে ওয়েলকাম জানায়, আমাদেরকে খুব উৎসাহিত করে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। তাহলে ফামান তাসাদ্দাকা বিহি ফাহুয়া কাফারাতুল্লাহ, কেউ যদি মাফ করে দেয় এটা তার কাফারা হবে জান্নাতে যাওয়ার, অর্থাৎ তার গুনাহ মাফের কাফারা। ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, এই যে দেখেন, যে বা যারা আল্লাহ তাআলার নাজিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করবে না, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা হলো জালেম। আগের আয়াতে গেল কি, কাফের, মনে আছে তো আপনাদের? একটু 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 নিতে হবে, একটু স্মরণে রাখতে হবে। কোথায় গেল, এই যে পরে, এটা এত দূরে না। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, আমান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করবে না তারা কাফের। পরের আয়াতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যারা ফয়সালা করবে না তারা জালেম। তাহলে আমরা কি পেলাম? 45, 44 এবং 45 নম্বরে আমরা পেলাম 44, 45 নম্বর আয়াত সূরা আল মাইদার, কাফের তারা হলো জালেম। একটু পরে আমরা ফাসিকের কথা পাবো, একটু পরে আমরা পাচ্ছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, এই গেল গত ক্লাসের রিভিশন। তাহলে ব্রিটিশ আইনে যে বিচার ব্যবস্থা চলছে, তারা এটা পরিবর্তনের চেষ্টা করে না, উল্টো আইনের পক্ষ নিচ্ছে, তাদের পরিচয় কি? তাদের পরিচয় হলো তারা ওই ওই কাফেরের মধ্যে পড়বে। সংসদে 1 মিনিট খরচে 2,75,000 টাকা, এখানে আমরা বিধান দিয়েছি, আমরা শব্দের ব্যাখ্যা নিয়েছি। আমরা বিধান দিয়েছি মানে আল্লাহ তাআলা বলছেন আমি বিধান দিয়েছি। সংসদে এই যে দেখেন, এই যে এই খরচ হচ্ছে মানুষের, এই 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 আমাদের রিক্সাওয়ালার, টলিওয়ালার, ভ্যানওয়ালার, কৃষকের টাকা তারা খরচ করছে, ওখানে বসে বসে অপচয় করছে। আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাব দিতে হবে, জানিয়ে দিলাম তাদেরকে। জি আলহামদুলিল্লাহ, এখানে আমরা বিধান দিয়েছি মানে আল্লাহ তাআলা নিজেকে বহু বচন ব্যবহার করেন। ওয়াকাতাবনা আলাইহিম ফিহা, আমি বিধান দিয়েছি মানে আমরা বিধান দিয়েছি, আল্লাহ তাআলা এখানে এই ব্যবহার করেছেন। জি আমরা তাহলে নতুন ক্লাস শুরু করছি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وكتبنا عليهم وكتبنا وقفينا على آثارهم وقفينا, আর আমি পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি মানে পিছনে পাঠিয়েছি, আলা আথারিহিম তাদের পরে, অর্থাৎ তাদের পদচিহ্নের পরে, অর্থাৎ ওই নবী রাসূল তাওরাতের পরে, ঈসা ইবনে মারিয়াম, ঈসা ইবনে মারিয়ামকে, তাওরাতের পরে, নবী মুসার পরে, জাবুরের পরে আমি পাঠালাম কারে? ঈসা ইবনে মারিয়ামকে। ওয়াকাফাইনা আলা আথারিহিম বিঈসা ইবনে মারিয়াম,
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وقفينا على آثارهم আর আমি পিছনে পাঠিয়েছি আলা আথারিহিম তাদের পিছনে বিঈসা ইবনে মারইয়াম ঈসা ইবনে মারইয়ামকে মুসাদ্দিকান সত্যায়নকারী রূপে লিমা বাইনা ইয়াদাইহি তার আগে যা কিতাব আছে বিধান আছে ওই বিধানের সত্যায়নকারী রূপে সেই বিধানগুলো কি তাওরাত তাওরাতের বিধানের সত্যায়নকারী রূপে আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠিয়েছি আর ঈসাকে আমি দিয়েছি ওয়া আতাইনাহুল ইনজিল আমি তাকে দিয়েছি ইনজিল ফিহি হুদা ওই ইনজিলের মধ্যে আছে হেদায়েত ওয়া নূর এবং আলো ওয়া মুসাদ্দিকান এবং এই ইনজিল এটা হলো সত্যায়নকারী লিমা বাইনা ইয়াদাইহি তার আগে যত কিতাব আছে ওই কিতাবে তার মানে তাওরাত তার মানে জাবুর মিনাত তাওরাতে ওয়া হুদা আর এই ইনজিল এটা হলো পথ নির্দেশ ওয়া মাউইযা এবং উপদেশ লিল মুত্তাকিন যারা মুত্তাকি তাদের জন্য ওয়ালিয়াহকুম আহলুল ইনজিল অতএব আহলে ইনজিল যারা মানে ইনজিলের অনুসরণকারী যারা অনুসারী যারা নবী ঈসার অনুসারী যারা তাদের উচিত বিচার ফয়সালা করা বিমা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী ফিহি তার মধ্যে যা আছে সেটার আলোকে ওয়া মান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ এই যে দেখেন 3 নম্বর কথা ومن لم يحكم بما انزل الله যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করছে না ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ওই সকল লোক তারা হলো ফাসিক তাহলে যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না তারা হলো ফাসিক তাহলে আমরা কয়টা কথা জানলাম 44 45 47 নম্বর আয়াত 44 45 এবং 47 নম্বর আয়াতে আমরা পেলাম ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন তাহলে তারা কাফের তারা জালেম তারা ফাসিক নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক এবার আমি তো বিচারক না আপনিও বিচারক না তাই না তাহলে বেঁচে গেলাম তাই না না বাঁচি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর বিধান প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা সাধনা না করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই হুকুমের মধ্যে আছি আর যখনই আমরা আমাদের চেষ্টা সাধনা দিয়ে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আল্লাহর বিধান কায়েম হওয়ার জন্য কায়েম না হলেও আমরা বেঁচে গেলাম যেমন আমি শিক্ষক ছাত্রদেরকে অঙ্ক করালাম বেশ ভালো করে একজনও পাস করে নাই আমার কোনো দোষ নাই কারণ আমি একটু গাফলতি করে নাই আমি জাস্ট আমি ক্লাসে যেতাম আমি মডেল টেস্ট নিয়েছি আমি সিটি নিয়েছি আমি এমটি নিয়েছি আমি বিভিন্ন ভাবে তাদের পিছনে সময় দিয়েছি তারা গুরুত্ব দেয় নাই আমি বেঁচে গেলাম এজ এ টিচার তাই না কিন্তু কিন্তু আমি যদি আমার দায়িত্ব পালন না করি তাহলে আমাকে তো জবাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে অতএব এই সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েম না হলেও আমি বেঁচে যাব যদি আমি চেষ্টা করি আর এই সমাজে আল্লাহর বিধান কায়েম হয়ে গেছে আমি চেষ্টা করি নাই এরপরেও হয়ে গেছে আমি নাজাত পাবো না কথাটা কি বুঝতে পেরেছেন একটা ফ্যাশানো কথা আমি চেষ্টা করেছি আমরা চেষ্টা করেছি আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য কিন্তু কায়েম আমাদের মৃত্যুর আগে হয় নাই আমরা বেঁচে গেলাম কিন্তু আমরা চেষ্টা করি নাই অন্য কারো চেষ্টার মাধ্যমে কায়েম হয়ে গেছে তারা বেঁচে গেছে আমরা হেরে গেছি আল্লাহর বিধান কায়েম হওয়ার পরেও কথাটা কি বুঝে আসছে আপনাদের তার মানে এখানে চেষ্টাটা হলো মূল বিষয় আমার চেষ্টা থাকতে হবে নাজাত পেতে হলে আর আমার চেষ্টা নাই তারপরেও যদি ইসলাম কায়েম হয়ে যায় আমরা কিন্তু নাজাত পাবো না ওই যে চেষ্টা না করার কারণে এই জন্য চেষ্টাটা আসল আবার বলতাম না আবার বললাম ঠিক আছে আল্লাহর এই জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করতে আমরা টাকা পয়সা খরচ করলাম সময় দিলাম পড়াশোনা করলাম সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকলাম এটা তো সংগঠন ছাড়া সম্ভব না আর এইভাবে থাকতে 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 জীবন শেষ হয়ে গেল আল্লাহর বিধান কায়েম হলো না আমি আল্লাহ তাআলার কাছে বেঁচে গেলাম আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে বেঁচে গেলাম আর এটা হলো বাঁচার লাইন আর আরেকটা হলো যে আমরা কখনোই চেষ্টা করলাম না কিন্তু কারো না কারো চেষ্টার কারণে সমাজে ইসলাম কায়েম হয়েছে কারো না কারো চেষ্টার কারণে সমাজে ইসলাম কায়েম হয়েছে কিন্তু আমি চেষ্টা করি নাই তাহলে ইসলাম কায়েম হওয়ার পরেও আমি হেরে গেলাম ইসলাম কায়েম হওয়ার পরেও আমরা হেরে গেলাম যেহেতু আমরা
আল্লাহর বিধান সমাজে কায়েম করার চেষ্টা করিনি, সেই জন্য। আশা করি আবার বুঝতে পেরেছেন। ওয়ানজালনা ইলাইকাল কিতাব, ও নবী নিশ্চয় আপনার কাছে আমরা কিতাব নাজিল করেছি, বিল হাক্কি যথাযথভাবে, মুসাদ্দিকান সত্যায়নকারী রূপে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাব পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী রূপে, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী রূপে, পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী রূপে আপনার কাছে এই কিতাব সত্য সত্য নাজিল করেছি। ওয়া মুহাইমিনান সংরক্ষক রূপে, আলাইহি তার উপর, ফাহকুম অতএব হে নবী আপনি ফয়সালা করুন, বাইনাহুম তাদের মাঝে, বিমা আনজালাল্লাহ সে অনুসারে যা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম, হে নবী আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, তাদের মনে যা চায় তার অনুসরণ আপনি করবেন না। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম আম্মা জাআকা মিনাল হাক্কি, তা ছেড়ে যা আপনার কাছে সত্য এসেছে, কোরআন এসেছে, কোরআন বাদ দিয়ে তাদের মনের চাহিদা অনুযায়ী আপনি তাদেরকে মেনে চলবেন না। লিকুল্লিন জাআলনা মিনকুম শিরআতাও ওয়া মিনহাজা, লিকুল্লিন জাআলনা প্রত্যেকের জন্য আমরা নির্ধারণ করে দিয়েছি, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, শিরআতাও ওয়া মিনহাজা শরীয়তের বিধান এবং কর্মপন্থা। ওয়ালাউ শাআল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, লাজআলাকুম অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে বানাতেন, উম্মাতাও ওয়াহিদা একটি মাত্র জাতি। যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সবাইকে একটি মাত্র জাতি বানিয়ে দিতেন। ওয়ালাকিন লিয়াবলুয়াকুম, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন করেছেন তোমাদের জন্য পরীক্ষা করেন। ওয়ালাকিন লিয়াবলুয়াকুম ফীমা আতাকুম, তোমাদেরকে যা তার মধ্যে যা দিয়েছেন, তার মধ্যে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, অতএব তোমরা প্রতিযোগিতা করো কল্যাণের। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, তোমরা কল্যাণকর কাজের, ভালো কাজের, খায়রাত কাজের প্রতিযোগিতা করো, ভালো কাজের প্রতিযোগিতা করো। ইলাল্লাহি মারজিউকুম, ইলাল্লাহি আল্লাহ তাআলার দিকে, মারজিউকুম তোমাদের প্রত্যাবর্তন, জামিআ তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন আল্লাহ তাআলার দিকেই হবে। ফায়ুনাব্বিউকুম, ফায়ুনাব্বিউকুম অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে, ওই বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন। ওয়া আনিহকুম বাইনাহুম, এবং আল্লাহ তাআলা এই নির্দেশ দিয়েছেন যে আনিহকুম বাইনাহুম, আপনি বিচার করবেন তাদের মাঝে, বিমা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াহুম, আর আপনি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। ওয়াহদারহুম, এবং আপনি সতর্ক হন তাদের ব্যাপারে, আইয়ুফতিনুকা, আইয়ুফতিনুকা যেন না তারা আপনাকে বিপদে ফেলে, যেন তারা আপনাকে বিপদে না ফেলে, এই জন্য আপনি তাদের ব্যাপারে সতর্ক হন। ওয়াহদারহুম, আপনি তাদের ব্যাপারে সতর্ক হন, আইয়ুফতিনুকা তারা যেন আপনাকে বিপদে ফেলতে না পারে, বিচ্যুত করতে না পারে, আম্বাদিন হতে, তা থেকে, মানজাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, ইলাইকা আপনার কাছে, আপনার কাছে আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন, এখান থেকে যেন তারা কোনোভাবে আপনাকে বিচ্যুত করতে না পারে। ফাইন তাওয়াল্লাও, অতএব যদি তারা আপনার আল্লাহর দেওয়া বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, ফাআলাম, হে নবী আপনি জেনে রাখুন, আন্নামা ইউরিদুল্লাহ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি চান, আইয়ুসিবাহুম যে তাদেরকে পৌঁছাবেন, তাদের পৌঁছাবেন, তাদেরকে শাস্তি দিবেন, বিবাদি যুনুবিহিম তাদের পাপের কিছু অংশ, ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাসি লাফাসিকুন, ওয়া ইন্না কাসীরান নিশ্চয়ই অনেকে, মিনান নাসি মানুষের মধ্য থেকে, লাফাসিকুন অবশ্যই তারা সত্যত্যাগী। আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমান লিকাওমিন ইউকিনুন। আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন, একটু ভালো করে ধরেন, আফা হুকমাল জাহিলিয়া, তবে কি জাহিলিয়াতের বিধান, ইয়াবগুনা তারা চায়, আল্লাহ তাআলা বলছেন তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চায়। আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন,
তারা কি জাহিলিয়াতের বিধানগুলো চায়? আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন, তারা কি জাহিলিয়াতের বিধান চায়? ওয়ামান আহসানু মিনাল্লাহ, ওয়ামান আহসানু, আর এমন কি আছে যে উত্তম মিনাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার চেয়ে, হুকমা, বিধান দানে, লিকাউমি ইউকিনুন, সেসব সম্প্রদায়ের জন্য যারা দৃঢ় বিশ্বাসী। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া, তোমরা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু বানায়ো না। এই যে খেলা দেখা যাবে কিনা, এখান থেকে দলিল দেখেন, এখান থেকে আপনারা দলিল নেন, খেলা দেখা যাবে কিনা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া, ইহুদি এবং নাসারাকে তোমরা, ইহুদি এবং নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধু বানাবে না। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া বা'দুহুম আউলিয়াউ বা'দ, কারণ তারা একজন আরেকজনের অংশ। ব্রাজিল জার্মানির অংশ, জার্মানি ইসরায়েলের অংশ, অতএব তোমরা তাদেরকে তোমাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। তো যাদেরকে বন্ধু বানানো যাবে না, তাদের খেলাও দেখা যাবে না। খেলাই তো এমনি একটা শত্রু, এমনিতেই খেলাটা একটা শত্রু। অতএব যদি খেলাটা হয় শত্রুদের হয়ে, তাহলে তো সেটা ওভার শত্রু, ডাবল শত্রু, তাই না? ওয়ামান ইয়াতাওয়াল্লাহুম মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদেরকে বন্ধু বানাবে, ফাইন্নাহু মিনহুম, হাশরের ময়দানে, দুনিয়াও সে তাদেরই, তাদের মধ্যে গণ্য হবে। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, নিশ্চয় জালেম যারা, তাদেরকে জালেম কওম যারা, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সত্য পথ দেখান না। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন ফাতারা, তাই আপনি দেখবেন হে নবী, তাদেরকে যারা, যাদের অন্তরে ফি কুলুবিহিম মারাদ, যাদের অন্তরগুলোর মধ্যে আছে মুনাফিকির রোগ, যাদের অন্তরে আছে মুনাফিকির রোগ, আপনি তাদেরকে দেখবেন ইউসারিউনা ফীহিম, তারা দ্রুত ধাবিত হয়, ফীহিম তাদের মধ্যে, ইয়াকুলুনা তারা বলে, তাখনাখশা আমরা ভয় করি, আন তুসিবানা দায়রা, যে আমাদের উপরে পড়বে কোন ভাগ্য বিপর্যয়। এই জন্য আমরা কি করি, ভয় করে, ফাসাল্লাহ, অচিরে হয়তো বা আল্লাহ তাআলা আইয়াতিয়া বিল ফাতহি, নিয়ে আসবেন তাদের জন্য তোমাদের কাছে বিজয়, তোমাদেরকে নিয়ে আসবেন বিজয় হিসাবে, আও আমরিন মিন আনদিহি, তার পক্ষ থেকে কোনো কিছু, ফায়ুসবিহু আলা মা সাররু, যদি তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিজয় দেন, ফায়ুসবিহু বলে তারা হয়ে যাবে, আলা মা সাররু, তারা যে মুনাফিকি করে গোপনে গোপনে মুনাফিকি রাখতো, ফি আনফুসিহিম তাদের অন্তরের মধ্যে, নাদিমিন তারা অনুতাপকারী হতো। ويقول الذين آمنوا, ويقول আর তারা বলবে, الذين آمنوا যারা ঈমান এনেছে, আহাউলাই ওই সব লোকেরা কি, আহাউলাই আল্লাযীনা আকসামু তারাই যারা শপথ করেছিল, বিশ্বাস করা তো আল্লাহ তাআলার উপর নামে শপথ করে, বিল্লাহ আল্লাহর নামে শপথ করে, তারা বলতো জাহাদা ঈমানিহিম, তাদের এই শপথগুলোকে শক্তভাবে করে তারা নিজেদেরকে ঈমানদার বলে দাবি করত। ইন্নাহুম নিশ্চয়ই তারা, লামাআকুম অবশ্যই তোমাদের সাথেই থাকে, হাবিতাত আমালুহুম তাদের এই আমলগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে, ফাসবাহু খাসিরিন অতএব তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, মাইয়ারতাদ্দা যে কেউ ফিরে যাবে, মিনকুম তোমাদের থেকে, আন দীনিহি তার দিন থেকে, ফাসাওফা ইয়াতিল্লাহু বিকাউমিন, ফাসাওফা অচিরে, ইয়াতিল্লাহু শীঘ্রই নিয়ে আসবেন আল্লাহ তাআলা, বিকাউমিন যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ দিন থেকে ফিরে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা ওই জাতির জায়গায় আরেকটা কওমকে আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন। ফাসাবিয়াতিল্লাহু বিকওমিন, যারা আল্লাহ তাআলার দিন থেকে ফিরে যাবে, তাদের জায়গায় আল্লাহ তাআলা নতুন আরেকটা জাতি নিয়ে আসবেন, নতুন আরেকটা জাতি নিয়ে আসবেন। ইউহিব্বুনাহুম, তিনি তাদেরকে ভালোবাসবেন, ওয়া ইউহিব্বুনাহু এবং তারাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে, তারাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাআলাকে তারাও ভালোবাসবে। ইউহিব্বুনাহু ওয়া ইউহিব্বুনাহু, তারা আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলাও তাদেরকে ভালোবাসে। আযিল্লাতিন আলাল, ভালোবাসবে, আযিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, মুমিনদের উপরে তারা হবে কোমল, আইজ্জাতিন আলাল কাফিরিন, আর কাফেরদের উপরে তারা হবে কঠোর। ইউজাহিদুনা তারা জিহাদ করে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাহে, ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাওমাতা লাইম, ওয়ালা ইয়াখাফুনা আর না তারা ভয় পায়, লাওমাতা লাইম কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় পায় না। যালিকা ফাদলুল্লাহ, এটি হলো আল্লাহ তাআলার ফদল।
ইউতিহি মান ইয়াশাউ, তিনি যাকে চান তাকে ফজল দান করেন, অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন প্রাচুর্যময় এবং তিনি সব জিনিস জানেন। ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ, ইন্নামা প্রকৃতপক্ষে, ওয়ালিয়ুকুম বন্ধু হলো তোমাদের আল্লাহ, আল্লাহ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের বন্ধু হলো কে? আল্লাহ। ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই হলেন তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। ইন্নামা ওয়ালিয়ুকুমুল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলাই হলেন তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। ওয়া রাসূলুহু, এবং তার রাসূল। আল্লাহ এবং তার রাসূল তোমাদের প্রকৃত বন্ধু। ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান এনেছে তারা। তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রকৃত বন্ধু, রাসূল আমাদের প্রকৃত বন্ধু, ঈমান ওয়ালা যারা, তার মানে ঈমানদার যারা, তারা হলেন আমাদের প্রকৃত বন্ধু। কেমন ঈমানদার? আল্লাযীনা ইয়াকিমুনাস সালাতা, যারা নামাজ কায়েম করে। নামাজ কায়েমের দুইটা অর্থ, একটা হলো নিজে পড়া, আর একটা হলো ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন আহাল বাইত অধীনস্থ সবাইকে নামাজ পড়তে বলা, নামাজ পড়ানো। এই দুইটার অর্থ হলো নামাজ কায়েম করা। ওয়ায়ুতুনা যাকাতা, যারা যাকাত দেয়। ওয়া হুম রাকিউন, এমত অবস্থায় যে তারা আল্লাহ তাআলার কাছে অবনমিত। তাহলে আল্লাহ আমাদের বন্ধু, রাসূল আমাদের বন্ধু, ঈমানদাররা আমাদের বন্ধু। ওয়ামান ইয়াতাওয়াল্লাল্লাহ, এবং যে বন্ধু বানাবে বা বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলাকে, ওয়া রাসূলাহু, এবং তার রাসূলকে, ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং যারা ঈমান আনবে তাদেরকে। যারা আল্লাহকে বন্ধু বানাবে, রাসূলকে বন্ধু বানাবে, ঈমানদারদেরকে বন্ধু বানাবে, ফাইন্না হিজবাল্লাহ, এরা হলো আল্লাহর দল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আজকে থেকে আমাদের পরিচয়, আমরা দুনিয়ার কোন দল নয়। দুনিয়াতে কত রকমের দল আছে না, আমরা কোন দলের মেম্বার নই। আমরা হলাম হিজবুল্লাহ, আমরা হলাম আল্লাহর দল। আমরা হলাম আল্লাহর দল, হিজবুল্লাহ। হিজবুল অর্থ দল, পার্টি অফ আল্লাহ, আমরা আল্লাহর পার্টি, সহজ কথা। হিজবুল্লাহ, আমরা হলাম আল্লাহর দল। ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন, যারা আল্লাহর দল তারাই হবে বিজয়ী। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বিজয়ী কারা? যারা আল্লাহর দল, যারা আল্লাহর দল তারা বিজয়ী। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি একটু শেষ করতে হবে। ওই যে সর্বশেষ প্রশ্ন করেছেন, যে মুসলিম রাষ্ট্র তো ফুটবল খেলে, তাহলে তাদের খেলা দেখা যাবে না। শোনেন, এই মনে করেন যে সুদ মুসলিম রাষ্ট্র খায়, ঘুষ মুসলিম রাষ্ট্র খায়, তারপরে মনে করেন যে আরো আরো আকাম কুকাম আছে না, মুসলমান করে, তাই মানে তার মানে কি জায়েজ হয়ে গেছে? বলেন, জায়েজ হয়ে যায় নাই। তো অতএব এটা না জায়েজ, না জায়েজ। এরা কোরআন শপথ করে, এটা হলো একটা, এদের কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তারা জাহের করছিল, কিন্তু এটা না জায়েজে থাকবে সবসময়। খেলা যায় শারীরিক গঠনের জন্য, যেমন আমরা খেলাধুলা করছি, ছাত্র বয়সে করছি না, সবাই তো করছেন, আমাদের বোনেরাও করেন, বোনদের অঙ্গনে, আমরা পুরুষরা ছেলেরা ছেলেদের অঙ্গনে করি। আমাদের এখনো এখনো এই যে অনেকে ব্যায়াম করে না ঘন্টাকে ঘন্টা, এটা তার শরীরকে ফিট রাখার জন্য, ওয়েলকাম। কিন্তু যখন এর পেশা হিসাবে নেওয়া হবে, এটাকে লটারি হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তখন এটা নাজায়েজ থাকে। যে এটা আরো আলোচনা আছে, অনেক লম্বা আলোচনা এই বিষয়ে। সব মিলিয়ে শারীরিক গঠনের জন্য খেলা জায়েজ, অন্য কোনো উপায়ে খেলা জায়েজ নাই। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। আপনারা কুইজ অটেন্ড করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।